لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. برادران اسلام، آج کا یہ دن عالم اسلام کے لیے نہایت ہی محترم اور قابل احترام اور خوشی کا دن ہے، اور ہماری اسلامی شریعت کی روشنی میں تہواروں اور خوشیوں کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑھائی جاتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کریں. ہماری خوشی کا معیار یہی ہے. ہماری خوشی اس طرح نہیں کہ ہم راستہ روکیں، ہنگامہ کریں، چیخیں چلائیں، مخالفت کریں، تکلیف دیں. اسلامی تہوار میں ایسا کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. عام نماز جو ادا کرتے ہیں اس میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، رکوع سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تکبیر ہوتی ہے، سمی اللہ علیہ حمدہ کہتے ہیں، یا اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کی کبریائی برائی کتنی بیان کی جا رہی ہے. پہلی رکعت میں تکبیر زائد کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی 7 مرتبہ کہنا ہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو بھی 5 مرتبہ پھر تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر ادا کریں گے. یہی ہماری خوشی کا معیار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس چیز کا اپنی زبان سے اقرار کریں، اس کو ادا کریں. اور ایام تشریق میں چلنے والے ہیں، اس میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں. یہی ہماری عید کا اور ہماری خوشی کا یہی اسلامی تصور ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے میں جو کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت قلیل وقت میں، اپنے محدود وقت میں مکمل بات کرنے کی کوشش کروں گا. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس دن قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی کے تعلق سے جو ہدایات ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس چیز کو میں یہاں انشاءاللہ بیان کروں گا. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اس موقع پہ بنتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اخلاص کے ساتھ قربانی کریں. قربانی وہی قربانی کہلاتی ہے، عبادت وہی عبادت بنتی ہے جو عبادت اللہ رب العالمین کے واسطے کی جائے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کی جائے. لیکن اگر ہم قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارے بکرے اور ہمارے جانور کا چرچا ہو، لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ فلاں کا بکرا اس شہر کا سب سے بڑا بکرا تھا، ہماری سوچ اگر یہ بن جائے، ہم تک اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، تو یاد رکھو یہ قربانی نہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے نام پہ جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں. وہ جانور بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا مہنگا ہوگا، بڑا لہیم سہیم ہوگا، بڑا مضبوط ہوگا، داتا ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا. لیکن اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے، یہ پھر قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. قربانی سب کرتے ہیں، جانور تو سب قربان کرتے ہیں، مگر انسان سچائی کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے دل اور اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ہم یہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی کا مقصد کیا ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو مقصد کو سمجھتا ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو مقصد کو سمجھتا ہے. اگر انسان اپنے مقصد کو نہ سمجھے، دنیا کا ناکام آدمی ہے، دنیا کا فیل آدمی ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو سمجھتا ہے. اگر اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی ہے، اپنے مقصد کو مضبوط نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی مشن میں، اپنے عمل میں یہ زیرو ہے، فیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی. اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسری کی قربانی نہیں قبول کی. دوسری کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ مقصد صحیح نہیں تھا.
पहले बेटे की कुर्बानी हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल कर लिया। क्यों कबूल हो गई? इसलिए कि उसका मकसद था कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। तो अगर हमारी कुर्बानी का तसव्वुर ये हो कि हम ये अल्लाह होकर बिस्मिल्लाह अल्लाह होकर कह के दबा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते कुर्बान कर रहे हैं, ये कुर्बानी कहलाएगी, बड़ी इबादत होगी, बड़ी नेकी मिलेगी। लेकिन अगर ये हम रिया, नमूद, शोहरत दिखलाने के लिए कुर्बानी करते हैं या लोगों के डर से कुर्बानी करते हैं कि अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, लोगों की बातों से बचने के लिए कुर्बानी करते हैं, तो फिर ये कुर्बानी नहीं होगी, एक जानवर का गोश्त होगा। इस तरीके से दूसरा जो पैगाम है, दूसरी जो नसीहत है, दूसरी जो गुजारिश है वो ये कि कुर्बानी हमें एक पैगाम भी देती है कि हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पर, शरीयत की तालीमात पर फिदा होने और उसको अमल करने पर हमेशा हमारे दिलों में जज्बा होना चाहिए। अगर ये जज्बा है तो ये कुर्बानी है, वरना ये सिर्फ कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं है, ये कुर्बानी सिर्फ जानवर का गला घोटने का नाम नहीं है, जानवर का गला काटने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये पैगाम ये सब हमको देती है, ये नसीहत करती है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए वहाँ हम अलर्ट हो जाए, वहाँ अपने आप को तैयार कर दें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को मानने के लिए, उसको तस्लीम करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए हमेशा हम कुर्बानी दें। अगर हम ये समझते हैं कुर्बानी मतलब कि 10 जिल्हिज्जा को 13 जिल्हिज्जा की शाम तक जानवर लाए और दबा करके तो कुर्बानी हो गई, ये कुर्बानी के मतलब को हमने समझा ही नहीं है। कुर्बानी हमें जज्बा पैदा करता है, ये इताअत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी का, ताबेदारी का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को मानने का जज्बा पैदा करता है। आज अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने जानवर कुर्बान करने वाले हैं, अगर कल जरूरत पड़ती है माल की तो माल भी कुर्बान कर देंगे, जरूरत पड़ेगी जान की जान भी कुर्बान कर देंगे, जरूरत पड़ेगी किसी और चीज की, हम उसके लिए हम तन मन धन की बाजी लगाने के लिए हम अपने आप को हमेशा तैयार रखेंगे। यही कुर्बानी की नसीहत है, कुर्बानी करेंगे। इसी तरीके से एक गुजारिश ये है, एक नसीहत ये है कि जब हम कुर्बानी करें उसकी वीडियो या उसका फोटो इस तरह से कोई अमल ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानवर पकड़ते हैं, लिटाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको फिर अपलोड करते हैं, उसको दोस्तियाँ भेजते हैं। क्या मतलब है? हमारी कुर्बानी हो रही है, हम पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं, ये बात कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँचती है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए गुजारिश है कि आप कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते कर रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते ऐसा अमल कोई ना करे जिससे हमारे इखलास में कमी पैदा हो जाए, हमारी नीयत में खोट पाई जाए, हम कहीं उस नेक काम को दिखलाने के लिए करने न लग जाए, कहीं हमारी नीयत बिगड़ न जाए। एक गुजारिश ये है कि हम कुर्बानी करें, मगर उसको वीडियो या उसको फोटो निकालना या उसको तस्वीर बनाना और फिर उसको फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर अपलोड करना, ये बहुत बेहतरीन चीज है, इससे बचना चाहिए। इस तरीके से कुर्बानी के मौके पर एक नसीहत ये है कि हम जानवर कुर्बान करने जाएं तो नजाफत और पाकीज़गी और सफाई का लिहाज रखें। हम मुसलमान हैं, हमारे हर अमल से, हर किरदार से इस्लाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए, इसलिए कि गैर वो किताब और सुन्नत को नहीं पढ़ता है, कुरान हदीस को नहीं पढ़ता, मुसलमान को देखकर समझता है कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, इस्लाम ऐसा है। हमारी शख्सियत से इस्लाम बदनाम हो, हमारी जात से इस्लाम बदनाम हो, ये हमारे लिए, हमारे इस्लाम के लिए बड़ी बदनामी का जरिया हो। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो काम करें जिससे इस्लाम की नुमाइंदगी हो, इस्लाम की तर्जमानी हो। हमारे गैर मुस्लिम जो भाई हैं वो किताब और सुन्नत को नहीं पढ़ते, वो इस्लाम को नहीं पढ़ते, वो मुसलमानों को देख करके समझते हैं कि इस्लाम उनका ऐसा मदाब है कि ऐसा कर रहे हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नजाफत को मजबूत रखें। पाकीज़गी सफाई हमारे दीन का बुनियादी हिस्सा है, पाकीज़गी और सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। अब तहूर और शत्रुल ईमान, ये पाकीज़गी और सफाई सुथराई ये ईमान का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, बल्कि आधा ईमान है। मुसलमानों की गली से गुजर जाइए, मुसलमानों के माले से गुजर जाइए तो मुसलमान बदनाम है। क्यों बदनाम है? इसलिए कि ये पाकीज़गी और सफाई सुथराई का लिहाज नहीं रखते। तो हम कुर्बानी करें तो कुर्बानी के जो जानवर का जो खुदला है, जो उसकी जो गंदी चीजें हैं, हम उसका सही जगह पर उसको फेंकें, सही जगह पर उसको रखें, रास्ते में ना डालें या घर के सामने ना फेंकें या किसी ऐसी जगह ना फेंकें जिससे गुजरने वालों को तकलीफ हो, देखने वालों को तकलीफ हो, वहां से जाने वालों को तकलीफ हो।
हम कुर्बानी कर रहे हैं लोगों को तकलीफ देने के लिए, हम कुर्बानी कर रहे हैं दूसरों को अजियत पहुंचाने के लिए, ये फिर इससे तो कुर्बानी बदनाम होगी। ये इस्लाम का शायर, इस्लाम का हुक्म जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, फसल्लि लिरब्बिक वनहर, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। हमारी इस कुर्बानी के जरिए अगर पड़ोसी को तकलीफ होती है या रास्ते चलने वालों को तकलीफ होती है, उनको बदबू पहुंचती है, उनको तकलीफ पहुंचती है, तो फिर हमारी कुर्बानी बदनाम हो रही है, हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने अमल से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न की। इस तरीके से एक नसीहत ये है कि इन साल बहुत सारे लोगों ने ये फैसला कर लिया या इससे पहले मीटिंग कर ली और सोशल मीडिया और नेटवर्क पर इसको अपलोड भी कर दिया कि इन साल कुर्बानी के जानवर के चमड़े को बेचेंगे नहीं, उसको जला देंगे, गाड़ देंगे, फेंक देंगे। अल्लाह के वास्ते ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। कुर्बानी का चमड़ा एक माल है, वो चाहे 1 रुपये में बिके चाहे 2 रुपये में बिके, वो माल है। मैं कहता हूँ आप कोई कारोबार कर रहे हो, आपकी दुकान में कोई सामान है, अगर गवर्नमेंट उसको सस्ती कर दे या वो सामान सस्ती हो जाए तो क्या अपनी दुकान से उस माल को फेंक दोगे, क्या उसको जला दोगे या उसको बर्बाद कर दोगे? आप क्या करोगे? ये भी कुर्बानी का जो चमड़ा है, ये चमड़े कुर्बानी, ये भी एक माल है। आप उसके जरिए से इस्तेमाल कर खुद कर सकते हैं, या फिर आप एक कोई कारखाना खोल लें जहाँ पे मुसलमानों का चमड़ा वहाँ रखा जाए और फिर उसको इस्तेमाल किया जाए और कारखाने में उसको बेचा जाए, बनाया जाए, या फिर आप गरीबों को दे दें, या आप मदरसे को दे दें, या जमीयत को दे दें, या कहीं भी जहाँ उसका इस्तेमाल हो आप उसको ज़ाया मत कीजिए, न काटिए, न फेंकिए, न जलाइए, न दफन कीजिए और न इसे रास्तों को छोड़ दीजिए। ये गलत तरीका है, ये गलत फैसला है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम में माल की बड़ी अहमियत है, नेमत की बड़ी कदर होनी चाहिए। अगर हम इसकी नाकदरी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसे इस बारे में पूछा जाएगा। तो चर्बे कुर्बानी को बर्बाद ना करें, जो उसको लेने वाले हैं जहाँ उसका इस्तेमाल होने वाला है हम उसको उसकी जगह पर लगा दें, न काटें, न फेंकें, न जलाएं, न उसको दफन करें। ये माल की बेहुरमती है, ये कुर्बानी के जानवर की भी बेहुरमती है और चर्बे कुर्बानी ये एक माल है और माल की नाकदरी है। अल्लाह ताला हमसे इससे पूछेगा, माल के बारे में पूछेगा तो माल तुमने कहाँ से कमाया था और माल कहाँ पे खर्च किया था। इसी तरीके से कुर्बानी हम करने जा रहे हैं, वो ये एक में पैगाम और स्थिति मिलती है कि हम हलाल कमाई के जरिए से ही बकरा ज़िबा करें। अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है और जितनी भी अल्लाह रब्बुल की इबादत हैं उन सब चीज़ों में पाकीज़गी बहुत जरूरी है। नमाज बगैर वजू नहीं हो सकती, रोज़ा बगैर पाकी नहीं हो सकता है। औरत नापाक हो जाए तो क्या रोज़ा रख सकती है? नहीं रख सकती है। इसी तरीके से ऐसी चर्बे ये कुर्बानी का जानवर अगर हमारी कमाई हलाल ना हो और हमने हराम पैसे से दूसरे नाजायज पैसे से हमने कुर्बानी की है, ये ज़कात की है, सदका की, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, या जहाँ पे खर्च करने वाली चीज है जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल की जाती है, हम ऐसी जगहों पे अल्लाह के वास्ते हराम माल को, नाजायज माल को न खर्च करें। कुर्बानी वही कबूल होगी जो आदमी अपनी हलाल कमाई से, हलाल रोजी से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, माल खर्च करता है, तब जाके कुर्बानी कबूल होती है। वरना ये हराम माल का बकरा, हराम माल का जानवर, हराम माल की कुर्बानी, चाहे वो मस्जिद बनाने के मामले में हो, चाहे मदारिस के नाम पर हो, चाहे जमीयत और जमात के नाम पर हो, चाहे सदक़ात और खैरात के नाम पे हो, या हज के नाम पर हो, या अल्लाह के राह में जहाँ भी माल खर्च करने की बात हो, अगर इसमें सारा माल पाया गया, इसमें अगर हराम माल पाया गया, नाजायज माल पाया गया और इसके अंदर चोरी चमारी का माल पाया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये इबादत कबूल नहीं होगी। हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, अगर हमारा बकरा हराम माल का हो या हमने अपने बकरे को हलाल खाना खिलाया हो, हमें इसे छोड़ दिया, जहाँ चाहे चले, जहाँ चाहे खाए, जहाँ चाहे रहे, हमें उसको आज़ाद छोड़ दिया, और किसी के खेत में जाके खाता है, किसी की दुकान में मुँह डाल के खाता है, किसी के घर में घुस के खाता है, आपने कैसे उस जानवर की निगरानी की है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम जानवर जो कुर्बान करने जा रहे हैं उसके पीछे हम निगरानी करें, ये जानवर हमारा क्या खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, हम उसको हलाल रोजी खिलाएं और हलाल पैसे से जानवर खरीद कर ला कर ही कुर्बान करें। अगर हमारा माल अगर हमारे हराम माल की कुर्बानी हो रही है तो ये कुर्बानी अल्लाह के लिए ये कुर्बानी जान, अल्लाह के वास्ते इसको समझो, ये वाले जान है, ये हमारे गले की हड्डी बनने वाली है। अगर हमारी कमाई हलाल नहीं है, न हमारा रोजा कबूल होगा, न हमारी नमाज कबूल होगी, न हमारा सदका तो खैरात कबूल होगा, न हमारी हज कबूल होगी, न हमारी इबादत कबूल होगी, न हमारी दुआ कबूल होगी और न ही हमारी कुर्बानी कबूल होगी। फिर हमको ऐसा अमल करने से फायदा क्या? इसलिए तौबा करें, हराम रास्ते को छोड़ करके
حلال راستہ اختیار کریں, محنت کریں, مزدوری کریں, مشقت کریں, پیسہ کمائیں, حلال راستے سے پیسہ کما کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی دینے کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے باتوں کو قبول کرے گا. اسی طریقے سے جانور قربان کرنے کے آداب کے متعلق سے کہ ہم جانور قربان کرنے والے ہیں تو جانور جب ہم ذبح کریں تو چھری کو تیز کر لیں اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں. ذبیحے کو آرام پہنچانا یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم الاحسان ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے. آپ قدم قدم پر جگہ جگہ پر آپ احسان کیجیے, نرمی کیجیے, شفقت کیجیے, رحم دلی کیجیے. اور اللہ کے لیے یہاں تک کہتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ کسی قاتل کو مارنا ہے, کسی ظالم کو مارنا ہے, قتل کرنا ہے, اس کے ساتھ احسان کرو, اس کے ساتھ آرام, اس کو قتل کر دو, اس کو تڑپا کر کے اس کو تکلیف دے کر کے نہ قتل کرو, اس کو مارو تو ایسی وار سے قتل کرو کہ اس کی روح نکل جائے. ایسی اگر تم جانور ذبح کرو پہلا ذبح تم فاحسن الذبح, آپ علیہ السلام کہتے ہیں جب تم ذبح کرو فاحسن الذبح, اس کو آرام سے اطمینان سے ذبح کرو. ولیحد احدکم شفرتہ ولیحد ذبیحتہ, اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو حلال کرنے کے طریقے میں یا جانور ذبح کرنے کے طریقے میں ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کے سامنے جانور کو قربان نہ کریں. آپ کے گھر کے سامنے 4 جانور ہیں, 5 جانور ہیں, 2 جانور ہیں, ایک کو پکڑے جانوروں کے سامنے لٹا دیا اور قربانی کرنا شروع کر دیا. حرام ہے یہ درست نہیں. کیوں؟ وہ جانور سمجھتا ہے, وہ جانور کے پاس آنکھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو لٹایا جا رہا ہے. جانوروں کو سائڈ میں کر دو اور پھر تنہا لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کرو. اسلام میں یہ روک نہیں. ایسے ہی اسی طریقے سے جانور ذبح کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جب جانور قربان کرنے جا رہے ہیں تو ہم دعا کا اہتمام کریں. جو مسنون دعائیں ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان دعا کو پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو حلال کریں. اس لیے کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ توحید کا مظہر ہے. یہ جانور کو جانور ذبح کرنا یہ کوئی گوشت کھانے کے نام پہ نہیں ہے, یہ ہماری عبادت اور ہمارے دین کا مظہر ہے. جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یہ قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پیارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. یہ جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی یادگار ہے اور ان کے واقعہ جو بار بار سنا اور سنایا جاتا ہے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی. یہ قربانی جو ہو رہی ہے یہ جانور کو قربان کرنے جا رہے ہیں یہ صرف محض گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ہم تقرب الہی, اللہ رب العالمین کی رضا, اللہ رب العالمین کی مغفرت, اللہ رب العالمین کی جنت, اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں. اس قربانی کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی جنت چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. اس طریقے سے قربانی کے مسئلے میں, قربانی کے موضوع میں ایک اہم مسئلہ خاص طور سے اس علاقے کے لیے مجھے ایک جانور یا ایک حصہ, ایک جانور یا ایک حصہ یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. ایک فیملی ہے, ایک گھر والے ہیں, ایک چولہا ہے, ایک سرپرست ہے, ایک ذمہ دار ہے, وہ آدمی قربانی کرتے, اس قربانی میں گھر والے میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس میں بیٹا بھی آئے گا, اس میں بیٹی بھی آئے گی, اس میں زندے بھی آئیں گے, اس میں مردے بھی آئیں گے. ایک بکرا, ایک بکری یا ایک حصہ بڑا جانور ہے, چاہے گائے ہو یا بیل ہو یا پھر اور کوئی جانور ہو جس میں قربانی کرنا جائز اور اس میں حکم ہے, ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اور یہی فقہ شافعی بھی لکھا ہوا ہے. یہی مسئلہ, یہی عنوان اور یہی حکم اور یہی وضاحت فقہ شافعی بھی موجود ہے. مگر بدنصیبی یہ ہے کہاں سے مسئلہ آیا, کہاں سے بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوتا ہے, گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر گھر کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. غلط ہے مسئلہ, غلط ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ مسئلہ. قربانی, ایک بکری, ایک جانور یا ایک جانور کا ایک حصہ اگر بڑا ہو تو پورے گھر اور گھر فیملی کے سارے ممبر کی طرف سے یہ قربانی ہو جاتی ہے. ایسے وہ بخاری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی جاتے. مگر بعد کے دور میں لوگ کیا ہوئے, قربانی کرنا شروع کیے تو پھر قربانی بہت کرنے لگے. پھر لوگوں میں وہ چیز باقی نہیں رہی جو اخلاص ہونا چاہیے تھا. آپ ایک قربانی کرو اخلاص کے ساتھ, یہ ساری قربانی میں بھاری ہے. آپ ہزاروں نہیں ملین قربانی کر دو, اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, حلال کمائی کا مال نہیں ہے تو ایک چھوٹی بکری, ایک چھوٹی بکری یہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں بکری پر بھاری ہو جائے گی. اگر ہماری حلال کمائی سے ہو
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نیکیاں بڑی جلد قبول ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی بات کی اہمیت ہے. لیکن وہ جانور اور وہ قربانیاں جو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کی جائے مگر اس میں اخلاص نہ ہو, حلال کمائی نہ ہو, تو سب بیکار ہے, برباد ہے, ناکام ہے. اسی طریقے سے اس موقع پر خواتین کو جو نصیحت کرنی ہے وہ یہ کہ ابھی آپ لوگوں نے تعالیٰ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے, اور حضرت حاجرہ کی جو قربانیاں ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کی جو تربیت کی ہے اور جو صبر کیا ہے اور خانہ کعبہ کے سائے میں زندگی گزاری ہے اور وہاں پہ رہ کر کے اللہ رب کی بندگی کی ہے اور اپنے بچے کی تربیت کی ہے, اس میں بھی ہے اپنے ماں اور بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ صبر کریں, شکر کریں, اپنے شوہروں کی اطاعت و تابع داری کریں. شکوہ شکایت کرنا, نافرمانی کرنا, بغاوت کرنا, مارنا, پیٹنا, شکایت کرنا, یہ سب ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے, ان کی خدمت کرے تو اس کی راستے میں جنت کی ہوئی ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها, اور اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے, وہ صامت شہرها, اور رمضان کا روزہ رکھے, وہ اطاعت زوجها, اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, قیل لها ادخل الجنة فإي أبواب الجنة الشيء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہماری ماں اور بہنیں کان کھول کر سنیں, یہ نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے جنت کا راستہ شوہر کی تابعداری بنا دیا ہے. اگر یہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے, ان کے کام آئے, صبر کرے, شکر کرے, اپنے شوہر کی اطاعت و پیروی کرے, نہ فرمانی نہ کرے, تکلیف نہ دے, نہ اور شکایت نہ کرے, اللہ رب العالمین اس کے راستے میں جنت اس سے کہا جائے گا تو قیامت کے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, کس بات پر؟ نماز کی پابندی, شرمگاہ کی حفاظت, رمضان کے روزے اور فرائض کا اہتمام, اور پھر شوہر کی خدمت. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے اور اس کی اطاعت و پیروی نہیں کرتی ہے, اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے, قدم قدم پر شوہر کی مخالفت کرتی ہے, ایسی اور لاکھوں روزہ رکھ لے, لاکھوں قربانی کر لے, لاکھوں حج کر لے, لاکھ خیرات و نیکیاں کر لے, مگر اگر شوہر کا معاملہ گڑبڑ ہے, شوہر کی اطاعت و پیروی نہیں ہے, ایسی اور کان کھول کر سن لے, یہ باتیں کام نہیں آئیں گی. یہ کیا کام نہیں آئے گی؟ شوہر کی پیروی, شوہر کی خدمت, جیسے نماز فرض ہے, جیسے نماز ضروری ہے, اسلام کے جو بنیادی تعلیمات ہیں, ایسی ہی شوہر کی اطاعت و پیروی بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہوتے ہیں. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, عیدین کا خطبہ دیا, اور خطبے میں نصیحت بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی, اس میں سے ایک نصیحت یہ کی یا معاشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کرو, خیرات کرو, اللہ کے راستے میں مال قربان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے. مطلب کیا نکلتا ہے؟ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی, بڑی طویل حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے کہا تم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. اسی دو بنیادی غلطی کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے. پتا کیا ملتا ہے کہ اگر عورت اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے جائے, اگر اس کے پاس عبادت تھوڑی ہے لیکن نماز ہے, شوہر کی خدمت ہے, دینداری ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں عورت کامیاب آ کر جنت بن جائے. لیکن اگر عورت کے یہاں اگر بیماری پائی گئی, شوہروں کی مخالفت پائی گئی, تو پھر عورت کا جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے. اس طریقے سے اس موقع پر ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ قربانی کے یا عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دن آزادی کا دن, اس دن ہم جو چاہیں کر لیں, جیسے چاہے رہیں, جیسے چاہے زندگی گزارے, جہاں چاہے جائیں. نہیں, اسلام میں آزادی نہیں. اسلام میں تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے. ہم جہاں بھی رہیں ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت ہونی چاہیے. ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا احساس اور شعور ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے. ہماری شخصیت سے ظاہر ہونا چاہیے یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, یہ دیندار ہے. لیکن اگر ہم نے عید کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن, عید الفطر کے دن اس دن کی حرمت کو پامال کیا, یہ بڑا عظیم دن ہے, یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. اس دن کا احترام کرنا, اس دن زیادہ ذکر کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, تقرب الہی کے لیے جانور قربان کرنا, اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم جا کر کے سکھانے جائیں, خرافات کریں, بے پردگی پھیلائیں, بدکاری کریں, جا کر کے گندی حرکت کریں, شیطانی کام کریں, یہ عید کی شان بے حرمتی ہے. یوم النحر دنیا کا سب سے افضل دن ہے,
दुनिया का सबसे बड़ा दिन, सबसे अफजल दिन यौमुन नहर है। इस दिन की हुर्मत को पामाल करना बहुत बड़ा जुर्म है। ये शायरुल्लाह में से है। इस दिन का हम एहतराम करें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, गोश्त खाएं, लोगों को खिलाएं, सदका तो खैरात करें, नेक काम करें, नमाजों की पाबंदी करें। ऐसा नहीं कि हमने ईद का दिन पा लिया है, हम आज़ाद हो गए, चाहे जो चाहे कर ले। ये आज़ादी की दिन है। इस्लाम में कोई आज़ादी नहीं है, दीन में कोई आज़ादी नहीं है, दीन में आज़ादी नहीं है, ईमान में आज़ादी नहीं है। हम जहाँ भी रहे हम अल्लाह की पकड़ में हैं, हम जहाँ भी जाएं अल्लाह की निगाह में हैं, हम जहाँ भी जाएंगे हम पर अल्लाह की नज़र है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाएं, अल्लाह से डरें। इस तरीके से ईद के दिन या ईदैन के दिन गले मिलना सुन्नत से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से साबित नहीं है। इसलिए इस दिन हमें और आपको जो दुआ सिखाई गई है वो ये तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये दुआ पढ़ें, सलाम करें, फिर खाएं, खिलाएं, पिलाएं, किसी में शामिल हो, यही ईद का पैगाम है। इस तरीके से इस दिन आमतौर पर एक गलती ये होती है कि लोग कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। कब्रों की ज़ियारत करना बहुत अच्छी चीज़, हमने इसको छोड़ दिया। कब्रों की ज़ियारत करना बहुत अच्छी चीज़ है। ये आखिरत को याद दिलाती है, मौत को याद दिलाती है, जन्नत से करीब करती है। ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ आने के बाद आदमी दुनिया की हकीकत को समझ सकता है और आदमी यहाँ आने के बाद आखिरत की तैयारी करेगा, तो फिर ये आखिरत की तैयारी जन्नत की तरफ ले जाएगी। तो हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है, मगर हमने कहा इसको पकड़ा है। ईद का दिन आएगा, कब्रों की तरफ जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, ईद के दिन जिंदों से मिलना ये इबादत है। सलाम करो, हंसमुखराते चेहरे से मिलो और दुआ दो, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहो, ये इबादत है, ये नेकी है। हम जिंदों को छोड़कर मुर्दों से मिलने जाएं, मुर्दों के लिए जाए, मुर्दों की ज़ियारत के लिए जाएं। ज़ियारत करना हम कभी भी जा सकते हैं, ईद के दिन भी जा सकते हैं, मगर खास कर लेना इस दिन को हम ईद के लिए अपने वक्त को फारिग कर लेना, ये इस्लाम में नहीं है। ईद कब्र की ज़ियारत करना हम कभी भी कर सकते हैं, दिन भी कर सकते हैं, रात भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और गुजरे हुए अय्याम में भी कर सकते हैं। ये होंगे तो भी दुरुस्त है। लेकिन हम अगर कभी ना करें, मगर जब ईद का दिन आए सारे हम जाएं नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान चले जाएं, ये कब्रों की ज़ियारत ये ईद के दिन मसनून नहीं है, ये बिदात है। इस तरीके से इसराफ और फजूल खर्ची करना, इस दिन आमतौर पर बहुत सारे लोग इसराफ और फजूल खर्ची से काम लेते हैं। देखिए, माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी और आपकी सीधी जिम्मेदारी है। हमने अगर माल को पानी की तरह बहाया, शैतान के रास्ते में बहाया, इसराफ और फजूल खर्ची के नाम बहाया, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है। जहाँ अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी है, वही मासियत और नाफरमानी है कि अपने माल को हमने खराब चीज़ों पर खर्च किया है। ईद का पैगाम ये नहीं कि हम इसराफ करें, फजूल खर्ची करें। ईद का पैगाम ये कि हम गरीबों पर खर्च करें, सदका तो खैरात करें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से गुजारिश की, खुसूसी दरखास्त की, आए औरतों की जमात तुम सदका और खैरात करो, मगर हम और आप क्या इसराफ और फजूल खर्ची और शैतानी बातों पर खर्च करते हैं? हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कुर्बानी के अहम पैगाम को हम समझें और इस कुर्बानी में जो हमसे गलती होने वाली है या होती है हम इससे बचें, इस दिन का एहतराम करें, इसकी कदर करें, इसकी हुर्मत को पामाल न करें। हम रब्बुल आमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको और सारे मुसलमानों को इस ईद उल अज़हा की खुशी में हम सबको शामिल कर ले, हमारे लिए इसको मुबारक बनाए और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। रब्बुल आमीन जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, जहाँ भी मुसलमान रहते हैं और तकलीफ में, अल्लाह ताला की तकलीफों को दूर फरमा दें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको कहने और सुनने इज़ाफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आमीन के अस्माए हुस्ना और सिफ़ाते उलिया के हवाले से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें से जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आमीन हम मजबूर हैं, अल्लाह ताला मजबूरी को दूर फरमा दे। रब्बुल आमीन हम तंगदस्त हैं, अल्लाह ताला हमारी तंगदस्ती को दूर फरमा दे। रब्बुल आमीन हमारे तौबा कबूल फरमा ले, हम गुनाहों से बचा। आप लोग आमीन बोलिए। अल्लाह रब्बुल आमीन मुसलमान जहाँ आबाद है अल्लाह रब्बुल आमीन की परेशानी को दूर फरमा दे, कश्मीर के मसले को हल फरमा दे, जहाँ भी मुसलमान परेशान है अल्लाह ताला की परेशानी को दूर फरमा दे, हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले, उनको हमारी तौबा कबूल फरमा ले, गुनाहों से बचा, तक़वा की ज़िंदगी नसीब फरमा। मुसलमान जहाँ हज करने के लिए गए अल्लाह ताला के हज को कबूल फरमा ले, अमन अमान वाले शहर में दाखिल है अल्लाह ताला को अमन अमान नसीब फरमा। रब्बुल आमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले, नमाजी बना, हमारी ज़कात को कबूल फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। रब्बुल आमीन हमें जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनकी मरीज़ उनकी बीमारी को दूर फरमा दे, अपने फजल करम से उनको शिफाए कामिला अल्लाह फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात को दूर फरमा दे, मुसलमानों के मुश्किलात को दूर फरमा दे। रब्बुल आमीन हमें जो अपनी औलाद हैं अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको सारी औलाद बना दे। रब्बुल आमीन हमें जो मसाइल मुश्किलात में दो चार हैं अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको मुश्किलात को दूर
دور فرما دے. ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، مگر ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا. رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.